Hello friends, welcome to Pharma Study channel with Sapna. Today we will discuss on very important topic, previously asked important definitions in the DSVM chapter. So in that I have covered into two parts, that is a part A plus part B. About 20 to 25 marks are covered on these definitions only. So we will see in detail different types of definition. First definition is recruitment and training. These definitions are asked in the exam for number of times, so prepare this definition in well manner. First definition, recruitment. Recruitment is the process of exploring the source of supply of the required personnel and stimulating the prospective employees to apply for jobs in the organization. Second definition, training. Training is the scientific process of improving the knowledge and skill of the employee for performing particular job. So these are the two definitions we have seen. Next is a book of original entry. From the word original indicates first. These are the books of account in which transaction is recorded for the first time, means original. From source of document is called book of original entry. Next is a inventory control. Inventory control is a process of maintaining optimum level of inventory by using any technique of inventory control, means to maintain the optimum level of inventory, means the inventory control. Next definition, or it is a systematic control, चेकिंग अँड इव्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेंटरी. जी काही इन्व्हेंटरी आहे जी आपण ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करतो, तुम्हाला सिस्टमिक वेने तुम्हाला चेक करावी लागते आणि इव्हॅल्युएट करावं लागते. दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्व्हेंटरी कंट्रोल. नेक्स्ट डेफिनेशन, ट्रेड, ट्रायल बॅलन्स अँड स्क्रॅप. व्हॉट इज मीन बाय ट्रेड? ट्रेड मीन्स बाईंग, सेलिंग अँड परचेस ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. मीन्स ट्रेड म्हणजे तुम्हाला तो प्रोडक्ट बाय करायचा आहे, विकत घ्यायचा आहे, सेल आउट करायचा आहे, परचेस ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. Next is a trial balance. It is a statement prepared to check arithmetic accuracy of the book, keeping entries up to the date. In this you have to keep the entries up to the date stated at the head of the trial balance. जो की ट्रायल बॅलन्स स्टेटमेंट आहे त्यामध्ये तुम्हाला एंट्रीज ह्या अप टू द डेट मेंटेन करावे लागतात विथ द अरिथमॅटिक ॲक्युरसी. नेक्स्ट इज अ स्क्रॅप. स्क्रॅप मीन्स वॉट? स्क्रॅप इज अ रेसिड्यू incidentally obtained from manufacturing process. It is small value and recoverable without further processing, is called as a scrap. These are the definitions which are also asked and repeated in the exam. Next definitions are the business and second one is a bank. Business means what? Business means any kind of activity that keeps person busy. ज्याच्यामुळे पर्सन हा बिझी राहतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ बिझीनेस. इट इन्क्लूड्स ऑल इंडिव्हिज्युअल and group activities directed towards earning money, acquired wealth through and production and exchange of goods and services, means a business. म्हणजे अशी ॲक्टिव्हिटी विच इज परफॉर्म इंडिव्हिज्युअली परफॉर्म करू शकतो किंवा ग्रुप. इट इज अ ग्रुप ऑफ ॲक्टिव्हिटी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्निंग मनी. म्हणजे आपण बिझी कशासाठी राहतो? टू अर्न मनी. तुम्हाला मनी अर्निंग करण्यासाठी तुम्ही बिझी राहता, दॅट इज कॉल्ड एज अ बिझनेस ॲक्टिव्हिटी. अँड प्रोडक्शन अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. नेक्स्ट इज अ बँक. बँक मीन्स अ बँक इज अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टर्म फॉर अ नंबर ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स कॅरिंग ऑन सर्टेन काइंड्स ऑफ फायनान्शियल बिझनेस डिलिंग इन मनी. याच्यामध्ये काय असतो? जो की फायनान्शियल बिझनेस विच डील्स विथ द मनी is related to a bank. Next, all definition of bank is an institution where transaction of money takes place. Means the institution where transaction of money takes place is called as a bank. This is a alternative definition of bank. This is also repeated definitions, so prepare it well. Next we will move towards next slide. Ordering cost and inventory carrying cost. These are the two definitions separate. Ordering cost is a single definition and inventory carrying cost is a other definition. First we will discuss ordering cost. Ordering costs are the expenses incurred to create and process an order to supplier. It consists of cost of paperwork, which consists of newspaper, typing, posting, filing, etc. It also includes salary of staff,
involved in work, incidental causes like cost like follow-up, recipient, inspection, etc. means the cost which is covered or included in this is called as a ordering cost. Next is a inventory carrying cost. It refers to the cost of holding inventory. जी काही इन्व्हेंटरी आहे ती मेंटेन करण्यासाठी जी काही कॉस्ट लागते दॅट इज कॉल्ड एज अ इन्व्हेंटरी कॅरिंग कॉस्ट. इट इन्क्लूड्स रेंट ऑन स्टोरेज ऑफ, cost of insurance and taxes, salaries of storekeepers, losses due to pilferage, wastage and breakage, etc. This is called as a inventory carrying cost. Next we will move towards next slide. Accounting concept and conventions in accounting. Accounting concept means necessary assumptions, conditions on which accounting is based is called as a accounting concept. Next, accounting conventions is used to denote established customs or traditional practices as a guide to the preparations of accounting statement. It is used to denote established customs or traditional practice. जे काही ट्रॅडिशनल प्रॅक्टिस आहेत किंवा जे काही कस्टम्स इस्टॅब्लिश झालेले आहे टू गाईड द प्रिपरेशन्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट. अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनवण्यासाठी they are act as a guide, so that is called as a accounting conventions. Next definitions: finance, budget and balance sheet. Finance is a provision of money at any time when business requires it. Finance means म्हणजे तुम्ही मनी प्रोव्हाइड करता. इट इज अ प्रोव्हिजन ऑफ मनी ॲट एनी टाईम. जेव्हा तुम्हाला रिक्वायर्ड आहे एखादा बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी पैसे, दॅट इज कॉल्ड एज अ फायनान्स. नेक्स्ट टाइम इज अ बजेट. Budget is a written plan covering projected activities of a firm for a definite period of time. Already we have discussed this definition. Budget. Balance sheet. Balance sheet means a balance sheet is a statement of accounts prepared for purpose of ascertaining the exact financial position under review. Means it is called as a balance sheet. मीन्स म्हणजे एखाद्या अकाउंटचं जे काही फायनान्शियल पोझिशन शो करण्यासाठी जे काही स्टेटमेंट असतं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ बॅलन्स शीट. नाव वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. ॲडव्हर्टाइजमेंट, ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी, कॅश क्रेडिट फॅसिलिटी. ॲडव्हर्टाइजमेंट मीन्स वॉट? इट इज अन आर्ट यूज टू फॅमिलराइज पब्लिक विथ द प्रोडक्ट बाय इन्फॉर्मिंग ऑफ इट्स डिस्क्रिप्शन, uses, its superiority over the other brands, sources of its availability and price, is provision of money at any time when business requires it. Means what? ॲडव्हर्टाईज म्हणजे काय? जो काही आपला प्रॉडक्ट आहे दॅट यू हॅव टू डिस्क्राईब. लोकांना तुम्हाला त्याची इन्फॉर्मेशन वगैरे डिस्क्रिप्शन द्यायचं असतं, त्याची युजेस काय आहेत, तो कसा सुपेरियर आहे ॲज कम्पेअर्ड टू अदर प्रोडक्ट दॅट यू हॅव टू इन्फॉर्म देम. नेक्स्ट इज अ ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी. Overdraft facility means the facility to draw the check more than the amount standing to the credit of his account against some security. Means what? Overdraft म्हणजे तुमच्या अकाउंटला आहे त्यापेक्षा एक्स्ट्रा अमाऊंट तुम्ही रिमूव्ह करू शकतात, काढू शकता. दॅट इज कॉल्ड एज ओव्हरड्राफ्ट फॅसिलिटी. कॅश क्रेडिट फॅसिलिटी, द फॅसिलिटी टू बोरो द मनी अप टू सर्टन फिक्स लिमिट अगेन्स्ट सम एक्झिस्टिंग सिक्युरिटी ऑफ गॅरंटी. त्याच्यासाठी तुम्ही एक फिक्स अमाऊंट, फिक्स कॅश तुम्ही विड्रॉ करू शकतात अगेन्स्ट सम सिक्युरिटी और गॅरंटी. तुमचं जर काही सिक्युरिटी किंवा गॅरंटीसाठी तुम्हाला काहीतरी मॉर्गेज हे ठेवावं लागेल. दॅट इज कॉल्ड एज अ कॅश क्रेडिट फॅसिलिटी. नेक्स्ट इज अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स अँड परचेसिंग. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मीन्स it is the process of establishment of customers' bills before they become due for payment. Next definition: purchasing. Purchasing is a business activity which is responsible for procurement of raw materials, supplies, tools, machineries, services to produce certain goods. म्हणजे काय? पर्चेसिंग म्हणजे काय? तुम्ही एखादा जे काही तुम्हाला एखादं सर्विस वगैरे जे काही प्रोव्हाइड करायची असेल, एखादं मटेरियल जे काही बनवायचं असेल फिनिश प्रोडक्ट, त्याच्यासाठी तुम्हाला जे काही रॉ मटेरियल लागणार आहे, जे काही सप्लाईज लागणार आहे, जे काही टूल्स मशिनरीजची रिक्वायरमेंट आहे, ते सगळं तुम्हाला प्रोक्युअर करायचे आहे. दॅट इज कॉल्ड एज अ पर्चेसिंग ॲक्टिव्हिटी. डिबेंचर. डिबेंचर इज नथिंग बट इट इज अ डॉक्युमेंट और सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय कंपनी. म्हणजे एक डॉक्युमेंट किंवा सर्टिफिकेट असतं
जे काही एखाद्या कंपनीने इश्यू केलेलं असते की तुम्ही त्यांना म्हणजे इट इज अ ॲक्नॉलेजिंग लोन, जे तुम्ही त्यांच्याकडनं लोन वगैरे घेतलेलं असेल त्याचं एक अंडरटेकिंग असतं की तुम्ही जी काही स्पेसिफाईड अमाऊंट घेतलेली आहे त्या तुम्ही प्रिस्क्राईब डेटला तुम्ही अलॉंग विथ द इंटरेस्ट तुम्ही त्यांना प्रीपे करणार ती अमाऊंट, दॅट इज कॉल्ड एज अ डिबेंचर. नेक्स्ट इज अ पेटी कॅश बुक. पेटी कॅश बुक मीन्स द कॅश बुक मेंटेन्ड बाय पेटी कॅशियर विच इज यूज टू रेकॉर्ड स्मॉल डे टू डे एक्सपेन्सेस. जे काही स्मॉल डे टू डे एक्सपेन्सेस असतात, छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी जे काही एक्सपेन्सेस असतात, दॅट इज ऑल रेकॉर्डेड इन द पेटी कॅश बुक. नेक्स्ट डेफिनेशन्स. कॅपिटल्स, कोडिफिकेशन अँड शेअर. कॅपिटल्स, it is investment by the owner for the use in the firm. It is equal to the total assets minus total debits. म्हणजे जो काही ओनर असतो एखाद्या फर्ममध्ये वगैरे त्यामध्ये तो जो काही इन्व्हेस्टमेंट करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कॅपिटल्स. कोडिफिकेशन. कोडिफिकेशन इज अ मेथड टू असाइन अ कोड और सिम्बॉल. कोडिफिकेशन, कोड मीन्स अ कोड और अ सिम्बॉल, मीन्स टू असाइन अ कोड और सिम्बॉल और नंबर टू द आयटम फॉर इट्स इझी आयडेंटिफिकेशन. कशासाठी करतो आपण कोडिफिकेशन? फॉर द इझी आयडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ शेअर. द कॅपिटल रिक्वायर्ड इज डिवायडेड इंटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स अँड इच पार्ट इज कन्सिडर्ड ॲज अ शेअर. म्हणजे जी काही कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे, फर्स्ट वी हॅव सीन ऑलरेडी डेफिनेशन ऑफ कॅपिटल, व्हॉट इज अ कॅपिटल. सो द कॅपिटल रिक्वायर्ड, जी काही कॅपिटल रिक्वायर्ड आहे एखाद्या बिझनेससाठी वगैरे, त्याचं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्समध्ये डिव्हिजन केलं जातं, डिवाईड केलं जातं आणि जो काही इच पार्ट आहे, जो काही सिंगल पार्ट आहे दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज अ शेअर. नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन. फायनान्शियल स्टेटमेंट. फायनान्शियल स्टेटमेंट मीन्स वॉट? द टर्म फायनान्शियल स्टेटमेंट मीन्स टू स्टेटमेंट्स प्रिपेअर्ड ॲट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पिरियड ऑफ द एंटरप्राइजेस. जे काही अकाउंटिंग पिरियड आहे त्याचे 2 स्टेटमेंट बनवले जातात, दॅट इज कॉल्ड एज अ फायनान्शियल स्टेटमेंट. सो we have discussed all these definition. Remaining definition we will discuss in the next part B. Thank you students for watching my video. It will be 100% beneficial for your exam preparation. So please share with all your friends. Please like, share and subscribe my channel. Press bell icon for next videos. Thank you.